நெருக்கத்திலே கர்த்தரை கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், கர்த்தர் என்னை விசாரித்தார். அதே டைம்ல கர்த்தர் நம்ம பட்சத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு விரோதமாக இருப்போம். உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டின நமக்குள் இருக்கிறவர் அந்த ஒரு விசுவாச நம்பிக்கை தான் இந்நாள் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதோடு கூட நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கணும்னா முதல் 1-2 வசனத்தை வாசிங்க. கர்த்தரை துதியுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று இஸ்ரவேல் சொல்வதாக, இஸ்ரவேல் சொல்வதாக, நீயும் நானும் சொல்வதாக. ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து ஐயா நெக்ஸ்ட் எத்தனை வாசிங்க? 1-2 வாசிங்க. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று ஆரோனின் குடும்பத்தார் சொல்வதாக. அவர் கிருபை ஒண்ணு கர்த்தரை துதிக்கணும், ரெண்டாவது நாம சொல்லணும், ரெண்டாவது நம்ம குடும்பமும் சொல்லணும், அவருடைய குடும்பத்தாரும் சொல்வதாக. படிங்க. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ನಾವು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ನರ್ಶನೊಂದಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನೆರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಈ ನೆರುಕತ್ತಿಲೆ ಕರ್ತರು. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನು, ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಸೋದರಗಳೇ ಜೈಕರವನ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮೊರೆಯಿಡುವನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕೂಪಿಡು ಅಪ್ಪೊழுது நெருக்கத்துல கர்த்தரை நாம் நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். கஷ்டம் இல்லாத ஊழியர்கள் இல்ல, ஊழியக்காரர்கள் இல்ல, ஊழியக்கார குடும்பங்கள் அல்ல, அல்லது நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை அல்ல. இந்த வாழ்க்கையில நாம் எப்படி அவருடைய ஊழியத்தை செய்கிறோம்? அந்த 118 வசனத்தில் 1-2 வசனங்களை நாம் ಆರಾய்ந்து நாம் சிந்தித்து பார்த்தோமானால் ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಏನೋ ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಂತ ನಾವು ಇಳಿದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಈ ಸೇವೆನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ದಿನ ಅದು 70 ಬಲದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 75 ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಚಲ ಬಾರವೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 30-40 ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40 ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರುಗಳು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಏನೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ தமிழ்ல நான் போய் பேசுறேன். ஏன்னா தேவ சமூகம், ஏன்னா நானும் வந்து வாலிபத்துல இப்போ நான் வாலிபம் இளமை 100 வயசான வாலிபம். இந்த தமிழ்ல பாய்ஸ்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன், ஒரு சிலர் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. அதுல ஒரு ವಿಗ್ರಹ ಕೋಯಿಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಂದಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ நிறைய பேருக்கு தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க. அவங்கள தப்பு இல்லை. பாருங்க, அவன் என்ன பண்றானா, ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ, ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು, ಇವತ್ತು ಸೇವಕರುಗಳಾದ ನಾನು ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ
2 ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் 2 இடத்துல பெங்களூர் பட்டணத்துல ஊழியருடைய கருத்தரங்கு தெரியாது. அதுக்கு டெய்லி எனக்கு மெசேஜ் வருது, ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியானம் மெசேஜ் வந்து சாயங்காலம் இந்த ஹோட்டல்ல கூடுறோம், இன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த சமையல கூடுறோம். இருக்கிறாங்க, அரசு பள்ளியில இருக்கிறாங்க, அது ஒரு கூட்டமே இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்முடைய நெருக்கமான சூழ்நிலையில நம்முடைய காரியங்களில நம்முடைய குடும்பத்தோடு நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்முடைய ஊழியத்தினுடைய ஓட்டத்துல நாம் ஆண்டவரை எப்படி கூப்பிடுகிறோம், எப்படி அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம், எப்படி அவருடைய நாம ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡುகிறோம், ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಪತ್ನಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್, ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರಗಳು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕರಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವ, ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿಗರ ರಾಬರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲಿ ತುಪ್ಪರ ವರ್ತನ ಮರದಲ್ಲ மத்திகரை வந்து ஏன்னா எது நீ உயிரோட கரையா செத்துட்டான்னு கூட யாரும் என்ன இல்லை கேட்குறவங்க யாரும் இல்லை. ஆனா அவங்க அவர் ஊழியர்களை பார்க்கும்போது எவ்வளோ அந்த அம்மாவே சமைக்குவாங்க. ஒயிட் ரைஸ், சாம்பார், பீஃப் ஃப்ரை, ஃபிஷ் ஃப்ரை. ஃபர்ஸ்ட் டியூஸ்டே ஆனா ஒரு சிலர் நீங்க வந்திருக்கலாம், ஆனா இப்ப நடத்துறது இல்லை. ஒரு 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அது நடத்துறது இல்லைன்னு சொல்லி எந்த ஊழியக்காரன் அவர்கிட்ட போறது முடியும். மோகன்குமார் நகர் சென்னமே நாளில் ஊழியர்கள் நாம் தெளிந்த உள்ளவர்களாக, ஒரு நல்ல ஒரு மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக, திறந்த ஒரு மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக, ತೆರೆದಿರುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ರಾರ್ ಮೈಂಡರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಗೋಣ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ, ಸೆತ್ತೋಗ್ತೀವೋ, ಏನಾಗ್ತೀವೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சினிமாக்காரன் சொல்றான் நாளை நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் நோட்டீஸ், வர வாரம் இந்த கூட்டம், வர வாரம் அமாவாசை கூட்டம். ஒரு சில ஊழியக்காரங்களும் நான் இவங்களே அமாவாசை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றாங்க. பிசாசு அது என்ன சொல்றீங்க, ஆதாம் ஏவாள் காலத்துல இருந்தே பிசாசு இருக்கிறான். இவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்குன்னு ஒரு நோட்டீஸ் அடிச்சு ஆட்களை கூட்டி அது ஒரு வசூல் பண்ணிக்கிட்டு அது ஒரு கூட்டம் இருக்கு. அன்பின் ದೇವಜನமே, அவர் நேற்று ಮಾರಾದವರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇರೋಣ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 25ನೇ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ 25 ಜನಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ. ಇದುವರೆಗೂ 12 ಜನಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ. ಈ ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಿ, 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನ್ ಸುಖ, ಆಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸುಖ, ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಸುಖ, ದಶಾಂಶ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಸುಖ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಅನುದಿನ ಯಾರು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ DL ಅಲ್ಲ ರೆನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುವಾಗ ಆತನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಾಗಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು 10% ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲಂಗಾಣದೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಯಾದಗಿರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 10% ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದೇವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯಾರು ಅವರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಾಂಶ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ தெளிவுள்ளவர்களாக, திறந்த மனப்பான்மையுள்ளவர்களாக, அன்புள்ளவர்களாக நாம் உலகத்தில் ஊழியம் செய்ய நாம் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். கடைசியாக ஐயா நீங்களே பிரேயர் பண்ணி முடியுங்க. நாம் யாவரும்